ಸರಿ ಮಾಮ. ಬರವಳಿಗೆ 3:30 ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು. ಸರಿ ಸರಿ, நல்லதாச்சு. ಹ್ಞೂ ಮಾಮ. இங்க ராஜாஜிநகர்ல இருக்காளா? ಹ್ಞೂ ಮಾಮ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಹೋಬಲ್ ಮಠಕ್ಲೆ ಇರಂಗಿರ್ಕಾರೆ. ಹೋಬಲ್ ಮಠ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ಮಹಾದೇಶಿಕನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ನಾವ್ பேரு. ಅವ್ರದ್ದು பேரு இப்போ தமிழ்ல புக் கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு தமிழ் வாசிக்க கருதில்ல. புக்கென்னோ தனியங்கள் தனியங்கள் சொல்றச்சு சேர்த்துக்கணும் அந்த ஆச்சாரிய தனியன். அதே மாட்பொண்ணுக்கு வருது, என்னைக்கான உக்காண்டு எல்லாம் கன்னடத்துல எழுதிக்கணும் மாமா. எழுதிட்டு அப்புறமா சொல்றேன். எஸ் எஸ் பண்ணலாம். சரி மாமா. ஓகே. already went French. अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरहापं श्रीमत्तदङ्गिरिगलं प्रणमामि मूर्धम्। उदं सरश्च मादाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पर अङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्र आद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदेव पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
जयदिपराशरसूनुः सत्यवती हृदय नन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरि कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणास्थाः ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला श्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनामर्तिनि सोत्तीर्णः खलु पाण्डव हिरणनदी कैवर्तके केशवीं धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ಪೌಂಡ್ರೀಪುರದ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಮಾಲವಲ್ ಮಂದಿರ ಅಹೋಬಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಂಡವನ್ನೋ ಕಲ್ಮಠವೋ ಅಹೋಬಿಲ್ಜಿಯರೋ ಅಥವಾ ತೆಂಗಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಸಮಾಶ್ರಯಣದಲ್ಲೇ ಸೇರೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಯೋಜನಾ ಭೇದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ತಿರುಕುಡಂದೆ ಆಂಡವನ್ ಈಗಿರೋವರೆಗೆ 4 ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಆಂಡವನ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಯಾರು ಸಕ್ಸೆಸರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪೆರಿಯ ಜಿಯರ್ ಚಿನ್ನ ಜಿಯರ್ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಪೆರಿಯ ಆಂಡವನ್ ಚಿನ್ನ ಆಂಡವನ್. ಆ ಚಿನ್ನ ಆಂಡವನ್ ಈ ಪೌಂಡ್ರೀಪುರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೊದ್ಲು ಇದ್ ಬಂದವರು. ಗೋಪಾಲ ಮಹಾದೇಶಿಕನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕಾವೇರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇವರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತರ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಹೋಬಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿದು ತನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿದು ತನಿಯನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅವರುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವಾಗ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಬಂದಾಗ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ವರೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಡೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಾಯೋಣ ಇನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೊಂದು ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರವನ್ನು ಒಪ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿರ್ಭರಃ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ, ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನು ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗತ್ಯಾಧಿಕಾರ ಓದಿ. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ಮೆ ಭೀಷ್ಮವದ ಪರ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ 78. ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣರ ಪರಾಕ್ರಮ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಇವರಿಬ್ರು ಎದುರೇ ಬದರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು. ಹೋದ ವಾರ ಬಂದಿದ್ದು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಭೀಮನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇರಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ. ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ನಾಣೇರಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟ. ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಡೆದ. ಅದರಿಂದ ಭೀಮನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಿ 3 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ 2 ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಎದೆಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಆ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗನ 3 ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವರಿಬ್ಬರು ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ತಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದ್ರು. ಆದರೆ ಭೀಮನವರು ಬರ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮದದಾನೆ ಇತರ ಗಜಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನ ಇತರ ಪುತ್ರರನ್ನ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಭೀಮನನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದ 12 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಭೀಮನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಾದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನವಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವರು, ಕಿರೀಟ ಗುಂಡಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾದವರು. ಅವರನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಅದು ಸಮ್ಮತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವರು ಬದುಕಿ ಹೋದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ತಾನೇ ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಭೀಮ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರೊಡನೆಯೋ ಕೈಕೇಯರೊಡನೆಯೋ ಉಪಪಾಂಡವರೊಡನೆಯೋ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಮೊದಲಾದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾರಥರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಭಿಮನ್ಯು ವಿಕರ್ಣನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಕ್ಷುದ್ರಕಗಳೆಂಬ 25 ಆಯುಧದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆಯೇ ವಿಕರ್ಣನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಸೇನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಅವನ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕದಲದೆ ಮೇರುವನಂತೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರು 5 ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಧಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ 5 ಮಂದಿ ಕೇಕೆಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಆ ಯುದ್ಧವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಉಪಪಾಂಡವರು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸರ್ಪದಂತೆ ಇರುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ನೋಡಿತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೀಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಉಪಪಾಂಡವರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಗೈರಿಕಾದಿ ಧಾತುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಸ್ರವಣ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭೀಷ್ಮ ಗೊಲ್ಲನು ದನಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟುವಂತೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರ ತಲೆಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೌರವರ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ಹತರಾಗಿ ಅವರ ರಕ್ತ ಎಂಬ ನೀರಿನಿಂದ, ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಸುಳಿಯಿಂದ, ಆನೆಗಳೆಂಬ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದಲೂ, ಕುದುರೆಗಳೆಂಬ ಅಲೆಗಳಿಂದ, ರಥಗಳೆಂಬ ತೆಪ್ಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಣಾಂಗಣ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ವರ್ಣನೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಇವರು ಕೊಡುವಂತ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ತೋಳುಗಳು, ಹರಿದ ಕವಚಗಳು, ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳು 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹರಡಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು. ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿದು ಹೋದವನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಜಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 78ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 79ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು. ಬಿಸಿಲು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಭೀಮನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆ ದಿವಸವೇ ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋದ. ಅವನು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭೀಮನ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಅವನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುಕಾಲ ಈಗ ಸಮೀಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕುಂತಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕಟ, ನಮ್ಮ ವನವಾಸದ ಕಷ್ಟ, ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯ ದುಃಖ ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ, ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಈಗ
ನಿನಗೆ ಬಂದಿತು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಕರ್ಣ ಶಕುನಿಗಳ ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಗಲೂ ಉಲೂಕ ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಕೊಂದೇ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಹಾಪಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಎಳೆದು ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ವೇಗವುಳ್ಳ 26 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಸಾರಥಿನ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಬೇರೆ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಚಿಹ್ನವಾದ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನ, 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಸರ್ಪಧ್ವಜ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ರತ್ನಾಲಂಕೃತವಾದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಧ್ವಜ ಮೇಘದಿಂದ ಬೀಳುವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜಲಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಪ ಚಿಹ್ನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಕೌರವ ರಾಜನ ರತ್ನ ಧ್ವಜ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡದೆ ತಿರುಗಿ ಭೀಮ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಮೂರ್ಛಿತನಾದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಧು ರಾಜನಾದ ಜಯದ್ರಥ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಕೃಪನು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನರನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥನು ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ರಥಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಅಭಿಮನ್ಯು, 5 ಮಂದಿ ಕೇಕಯ್ಯರು, 5 ಮಂದಿ ಉಪಪಾಂಡವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸೇನ, ಸುಚಿತ್ರ, ಚಿತ್ರಾಂಗ, ಚಿತ್ರದರ್ಶನ, ಚಾರುಚಿತ್ರ, ಸುಚಾರು, ನಂದ, ಉಪನಂದ ಎಂಬ 8 ಮಂದಿ ರಾಜಕುಮಾರರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಥವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೇನು, ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನನ್ನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮೇಘಗಳು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಅವನ ರಥವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಇಂದ್ರನು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ವಿಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ 14 ಬಲ್ಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿಕರ್ಣನ ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿ, ಕುದುರೆಗಳು ಹತವಾಗಿ ಬಿದ್ವು. ಆಗಲೂ ಬಿಡದೆ ವಿಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣಗಳು ವಿಕರ್ಣನ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುವ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ವು. ವಿಕರ್ಣನು ಬಾಣದಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಇತರ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ದುರ್ಮುಖನು ಶ್ರುತಕರ್ಮನನ್ನ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು 1 ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುರಿದ. 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದ. 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ತನ್ನ ರಥ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಶ್ರುತಕರ್ಮ ಕೋಪಗೊಂಡು ಉರಿಯುವ ಕೊಳ್ಳಿಯಂತಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ದುರ್ಮುಖನ ಕವಚವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ದುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಯ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಸುತ ಸೋಮ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಜಯತ್ಸೇನನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದೆ ಬರೆದ. ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯು ಮಹಾಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ಬರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಜಯತ್ಸೇನನು ನಗುತ್ತಾ ಹರಿತವಾದ ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಶತಾನಿಕನು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಡಿ ಬಂದು ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಮಾಡಿ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಜಯತ್ಸೇನನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮತದಾನೆಯಂತೆ ಕೂಗಿದ. ಕವಚವನ್ನ ಭೇದಿಸತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಜಯತ್ಸೇನನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದುಷ್ಕರ್ಣ ಸರ್ಪದಂತಿರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಕುಲನ ಪುತ್ರ ಶತಾನಿಕ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಶತಾನಿಕ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಆ ದುಷ್ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. 1 ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಬೇರೆ 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರವರ್ಣವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ವಾಯು ವೇಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ದುಷ್ಕರ್ಣನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಲು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಮರದಂತೆ ದುಷ್ಕರ್ಣನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ದುಷ್ಕರ್ಣನಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತ ಈ ಅನರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ 5 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಶತಾನಿಕನನ್ನು ಕೊಂದೇ ತೀರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ 5 ಮಂದಿಯು ಶತಾನಿಕನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ತಲಿಂದ 5 ಮಂದಿ ಕೇಕೆಯ ರಾಜ ಸಹೋದರರು ಶತಾನಿಕನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದು ಇವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥರು ಎನಿಸಿದಂತಹ ದುರ್ಮುಖ, ದುರ್ಜಯ, ದುರ್ಮರ್ಷಣ, ಶತ್ರುಂಜಯ, ಶತ್ರು ಸಹ ಎಂಬ 5 ಮಂದಿ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಥಗಳನ್ನು ಏರಿ ಆ ಕೇಕಯ್ಯರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು. ಆ ಒಂದೊಂದು ರಥವು ಮನೋವೇಗವುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ನಾನಾ ವರ್ಣದ ಪತಾಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ 5 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಧನುರ್ಬಾಣವನ್ನ ಧರಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕವಚಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ವನದಿಂದ ವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ರಥಗಳಿಂದಲೂ ಆನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ತುಮುಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಂದು ಯಮಪುರಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಅಸ್ತಮಿಸದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ರಥಿಕರು ಗಜಯೋಧರು ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಗೆ ಚದುರಿದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಚಾಲ ಸೇನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಡಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಗಲು ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಭೀಷ್ಮನು ಆ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೊರಟು ಹೋದ. ಆಗಲೂ ಬಿಡದೆ ಭೀಮ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನ ಆಗ್ರಾಣಿಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಕೊಂದು ಅನೇಕರನ್ನ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 79ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಾಗೇನೆ 6ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು, ಮುಗಿಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 80ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೀಷ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನರ ಸಂವಾದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ವೀರರನ್ನು ಕೊಂದು ರಕ್ತ ಲೇಪಿತ ಗಾತ್ರರಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಮಾರನೇ ದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸನ್ನಾಹಗಳನ್ನಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನಿಗಾದ್ರೂ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಆಗ ನೆಟ್ಟಗೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರಗಳಾದವು. ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೃಢವಾದ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಆ ಪಾಂಡವರು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅನೇಕ ಶೂರರನ್ನ ಕೊಂದು ಅನೇಕರನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟೋದು. ಆ ಭೀಮನಾದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿ ಮೃತ್ಯು ಸಮಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಮಕರ ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದುಷ್ಟನು ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೋ ನೋಡು. ಆಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಭೀಮನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಬಾಯಿನಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಯ್ತು. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತತ್ತಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೇ ಸತ್ಯಸಂಧ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪಾಯವೋ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನು ದುಃಖಿತನ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ, ಹೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ, ನಾನೇನೋ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಜಯವನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಮೈಗಳ್ಳನಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಸಿಡುವನಲ್ಲ. ಆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಶೂರರಾದ್ರೂ ಅನೇಕರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥರು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಂಕರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರು, ಯಶಸ್ವಿಗಳು, ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿತರು. ಅಂತಹ ಮಹಾಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸಡ್ಡೆ ಮಾಡದೆ ಕೋಪವೆಂಬ ವಿಷವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಕ್ಕುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಬಲ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಆ ವೀರರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೂ ರಾಜ, ನಾನೇನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದ್ರೂ ನಿನಗಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣವು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ದಾನವ ಲೋಕಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ದಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಶತ್ರು ಸೇನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ನಾನೇನು ಆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಭೀಷ್ಮನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಡನೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿರಿ ಎಂದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನಾ ವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೀರ್ಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಟವು.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ವೀರ ಯೋಧರು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹೊರಟು ಕೂಡಲೇ ಅದರ ನಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಕೆಂಪಾದ ಧೂಳಿ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿತು. ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ರಥಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ಕಟ್ಟಿದ ನಾನಾ ಚಿನ್ನವುಳ್ಳ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಣದ ಪತಾಕೆಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಮೇಘಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನು ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜರ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯೇ ಆದಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸುರದಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮುದ್ರದ ಘೋಷವನ್ನ ಅದರಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಭಯಂಕರವಾದ ಆನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ರೂಪ ವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಮೇಘ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 80ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 81ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅರಸರು ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತದ್ದು, ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ 7ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಗಾಂಗೆಯ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಜನಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ರಾಜ, ನಾನು ದ್ರೋಣ, ಶಲ್ಯ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ವಿಕರ್ಣ, ಭಗದತ್ತ, ಶಕುನಿ, ಆವಂತಿ ದೇಶದ ವಿಂದಾನವಿಂದರು, ಸೇನಾ ಸಮೇತನಾದ ಬಾಕ್ಲೀಕ, ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ, ಮಗಧ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಬೃಹದ್ಬಲ, ಕೋಸಲ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿವಿಂಶತಿ ಕೃಪ, ಈ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ರಥಗಳು, ಉತ್ತಮ ಧ್ವಜಗಳು, ಉತ್ತಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾವುತರುಳ್ಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವಗಳು, ಮೊಮ್ಮದವುಳ್ಳ ಮಹಾಗಜಗಳು, ನಾನಾ ಯುದ್ಧಗಳುಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಾನಾ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಪದಾತಿಗಳು, ಇವೊಡನೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥರು. ಆದ್ರೇನು, ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಹಿತವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ತೋರಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯವುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರೇನೋ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಜೇಯರು. ಆದರೂ ನಾನೇನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯತಕ್ಕವನು. ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮನು ಮಂಗಳಕರವು ವೀರ್ಯಜನಕವಾದಂತಹ ವಿಶಲ್ಯಕರ್ಣಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲು, ಅದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾಧೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ವಿಶಲ್ಯಕರ್ಣಿ, ಸಂಧಾನಕರ್ಣಿ, ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಪ್ಪಲದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಅವನು ಸುಪರ್ಣ ಅವನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ಅವನು. ಇವನು ಹೋದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಸಂಜೀವರಾಯ ಆಂಜನೇಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ವಿಶಲ್ಯಕರ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಹಿಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆ ರಸವನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಡನ್ ಮಾಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಗುಣವಾಗುವಂತ. ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ. ಅವೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳು ನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದೊಡನೆ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಮಂಡಲ ವ್ಯೂಹದಿಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ. ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಯುದ್ಧ ವೀರರಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ವ್ಯೂಹ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ರಥಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾಗಿತ್ತು. ರಿಷ್ಟಿ ತೋಮರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆಯ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಆನೆಗೆ 7 ರಥಗಳು, ಒಂದೊಂದು ರಥಕ್ಕೆ 7 ಕುದುರೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ 10 ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲಾಳಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಕೇಟಕಧಾರಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕವಚಧಾರಿಗಳ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 10,000 ಕುದುರೆಗಳು, 10,000 ಆನೆಗಳು, 10,000 ರಥಗಳು, ದೃಢ ಕವಚಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಸೇನೆ ಮೊದಲಾದ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶೂರರಿಂದಲೂ ಭೀಷ್ಮನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಅರಸರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಕವಚವನ್ನ ತೊಟ್ಟು ರಥದ ಮೇಲೇರಿ ಕಾಂತಿಯುತನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ರಥ ಶಬ್ದ, ಚತುರ್ವಿಧ ವಾದ್ಯಘೋಷ ಆರಂಭಿಸಿದು.
ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದುರ್ಭೇದ್ಯವು ಶತ್ರು ನಾಶಕವು ಅಜೇಯವು ಮಂಡಲಾಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಕೌರವರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ರಥಿಕರು ಮಾವುತರು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶೌರ್ಯೋತ್ಸಾಹಿಗಳಾದ ವೀರರು ಸೇನಾ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶತ್ರು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟರು. ದ್ರೋಣನು ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ವಿರಾಟನನ್ನ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನೇ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಶಲ್ಯನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ವಿಂದಾನವಿಂದರು ಯುಯೋಧಾನನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇತರ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು. ಭೀಮಸೇನ ಕೃತವರ್ಮನನ್ನ, ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನ, ವಿಕರ್ಣನನ್ನ, ದುರ್ಮರ್ಷನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ದೇಶ ರಾಜನಾದ ಭಗದತ್ತ ಒಂದು ಮದದಾನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮದದಾನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ರಾಕ್ಷಸ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಘಟೋತ್ಕಜನನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಇರಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಅಲಂಬುಸ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾತ್ವಿಕನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ದುಷ್ಟಕೇತುವಿನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಧರ್ಮರಾಜ ಶ್ರುತಾಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಚೇಗಿದಾನ ಕೃಪನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಇತರರು ಮಹಾರಥರಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಶಕ್ತಿ, ತೋಮರ, ನಾರಾಚ, ಗದೆ, ಪರಿಘ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ರಾಜ ಸಮೂಹಗಳು ಧನಂಜಯನನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಕೃಷ್ಣ, ಗಂಗಾಪುತ್ರನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು, ಶೂರರು, ಕವಚಧಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶೂರರನ್ನ ನೋಡು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಒಡಗೂಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯದುಕುಲ ತಿಲಗ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಇವರನ್ನ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ನಾಡಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಆರ್ಯ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಆ ರಾಜರು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರು. ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಕವಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲವಾಯಿತು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು, ದೇವ ಋಷಿಗಳು, ಉರಗರು, ಗಂಧರ್ವರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಕೋಪಗೊಂಡು ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಂತ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ತಡೆದ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಹೇ ರಾಜ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಲ್ಪಡದವನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥನು ಆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅರಸರನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ಇತರರನ್ನ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಟ್ಟಲು ಅವರು ಭೀಷ್ಮನ ಹೋಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರು. ಅಗಾಧವಾದ ಪಾರ್ಥ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ಆಗ ಭೀಷ್ಮನೇ ತೆಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ. ಆಗ ಪಾಂಡವ ವೀರನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರ ಸೈನ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಲಕಿದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 81ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 82ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣನು ಶಂಕನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು, ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಶರ್ಮನು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಅನೇಕ ವೀರರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ರು. ಸಮುದ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಚದುರಿತು. ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ರಭಸದಿಂದ ಹೊರಟ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಸೈನ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಹುರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ, ಅದೋ ಭೀಷ್ಮನು ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಧನಂಜಯನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಂದ. ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸೇನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಿತಾಮಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದವು. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತ ಭೀಷ್ಮನು ಮೊದಲೇ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ವಾನರ ಧ್ವಜದಿಂದಲೂ ಮೇಘ ಕೋಶದಿಂದ ಕೂಡಿ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವ ಅರ್ಜುನನ ಮಹಾರಥವನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ವಾಸುದೇವನನ್ನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಬಿಳಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಭೀಷ್ಮ ಉದಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬರುವುದನ್ನ ಪಾಂಡವರು ನೋಡಲು ಶಕ್ಯರಾದರು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸಹೋದರರೊಡಗೂಡಿದ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ತ್ರಿಗರ್ತರಿಂದಲೂ ಇನ್ನು ಇತರ ಮಹಾರಥರಿಂದಲೂ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯರಾಜನಾದ ವಿರಾಟನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆತನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಭೇದಿಸಿದ. ವಿರಾಟ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಸರ್ಪದಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ಅಂಬುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಆತನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ 4 ಬಾಣದಿಂದ, ಧ್ವಜವನ್ನ 1 ಬಾಣದಿಂದ, ಸಾರಥಿಯನ್ನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಲುಗುಳ್ಳ 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ವಿರಾಟನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ 1 ಬಾಣದಿಂದ ಆತನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ವಿರಾಟ ಒಡನೆ ಆ ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿದ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸರ್ಪ ಸಮಾನವಾದ 1 ಅಂಬನ್ನ ಶಂಕನ ಮೇಲೆ ರಭಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣ ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆತನ ಶಿರಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ದ್ರೋಣನ ಅಂಬಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶಂಕನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಜಾರಿ ಆತನ ತಂದೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ. ಕುಮಾರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ವಿರಾಟನು ಕಾಲ ಯಮನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿದಿಂದ ಓಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಹರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಶಿಖಂಡಿಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಪುತ್ರನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ 3 ಸುವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮಹಾ ಮೇರುವಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಆತನು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದೊಳಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತರಂಗಳಿಂದ ಶಿಖಂಡಿಯ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಸಾರಥಿಯನ್ನ, ಕುದುರೆಯನ್ನ, ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನು, ರಿಪು ಭಯಂಕರನೂ ಆದಂತಹ ಶಿಖಂಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸೆದು ಥಳಿಸುವ 1 ಕತ್ತಿಯನ್ನ, ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗಿಡುಗನಂತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದಂತೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಆಗ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕದಂತಾಯಿತು. ಆತನು ಗಮನ ವೇಗವು ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡ ದ್ರೋಣಪುತ್ರ ಶಿಖಂಡಿಯ ಮೇಲೆ 1000 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಶಿಖಂಡಿ ಆ ಬಾಣವರ್ಷನ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತಡೆದ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅನೇಕ ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮನೋಹರವೋ ಭಯಂಕರವಾಗ ಆದಂತಹ ಶಿಖಂಡಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರಾಣಿಯನ್ನ, ಕತ್ತಿಯನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹಲವು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಶಿಖಂಡಿಯಾದರೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡಾದ ಕತ್ತಿಯನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಎಸೆದ. ಜ್ವಲಿಸುವ ಸರ್ಪದಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ದ್ರೋಣಪುತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಗುವನ್ನೇ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಶಿಖಂಡಿಯು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಒಡನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿದ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕವು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರನಾದ ಅಲಂಬುಸ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಪೂರಾದ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ರಾಕ್ಷಸ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅಲಂಬುಸನು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಸಹಜವಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಪರಿಮಿತ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು. ಬಾಣಗಳ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಾತ್ವಿಗೆ ರಭಸದಿಂದ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯ ವಿಜಯನಿಂದ ತಾನು ಪಡೆದ ಆ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅದು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಾಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘವು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಅಲಂಬುಸನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂಬುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ. ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯಿಂದ ಬಾಧೆಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಯುದ್ಧಮೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ. ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಅಜೇಯನಾದ ಅಲಂಬುಸನನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಜಯಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಯುದ್ಧವೈರರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆಗಲೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಮೊದಲು 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ 30 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಅದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆತನ ರಥದ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೂ ಬಾಧೆಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ
ಕುದುರೆಗಳು ಹತವಾದದ್ದ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಲುಂಡಗೆಯಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಕುರಿತು ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ. ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಶಕುನಿ ಆತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ ತನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೋಲಿಸಿ ಇಂದ್ರನ ಅಸುರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಕೃತವರ್ಮ ಮಹಾಮೇಘವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನ ತನ್ನ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಅತಿರಥನು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅರಿತವನಾದಂತ ಕೃತವರ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನನ್ನ ತಾನು ತನ್ನ ಕ್ರೂರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನ ಆತನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆತನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೊಯ್ದ. ಶತ್ರುನಾಶಕನಾದ ಭೀಮಸೇನ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನ ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ. ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ನಾಟಿದ್ವು. ಆಗ ಕೃತವರ್ಮ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಕುದುರೆಗಳು ಹತವಾದ ಮೇಲೆ ಕೃತವರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೈದನಾದ ಶಕುನಿ ರಥವನ್ನು ನೋಡಿ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿದ. ಭೀಮಸೇನ ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಮನಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 82ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 83ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹಾಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಪಾಂಡವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರೊಡನೆ ನಡೆದ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸೇರಿದವರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಂಡಪುತ್ರರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡವರು ಎಂದು ಅಜೇಯರೆಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ವೀರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರೆಂದು ಮನೋಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆಂದೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವೇ. ಇದೆಲ್ಲ ದೈವಕೃತವೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜೋತ್ತಮ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರು ತಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವನದಿಯ ಗಂಗೆಯು ಮಧುರ ತೀರ್ಥವು ಸಮುದ್ರ ಜಲವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರ ಪೌರುಷವೆಲ್ಲ ವೀರರಾದ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದೊಡನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಕೌರವನೇನೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಷವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಯಮಪುರಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಹಾಕ್ಷಯ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಅವುಗಳ ನಾಶ ಅದು ಇವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ ಈ ಕ್ಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತರು ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಅವಂತಿ ದೇಶದ ವಿಂದಾನುವಿಂದರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯುಧಾಮನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಯುಧಾಮನ್ಯು ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿಂದಾನುವಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ರಭಸದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ವಿಚಿತ್ರ ಯೋಧಿಗಳಾದ ಆ ಸಹೋದರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಯುಧಾಮನ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಹಸುವ ಸಮವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಾಮನ್ಯು 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅನುವಿಂದನ 4 ಕುದುರೆಯನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಕ್ರೂರವಾದ 2 ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆ ಅನುವಿಂದನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ. ಅವನ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅನುವಿಂದ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗಿದ್ಕೊಂಡು ವಿಂದನ ರಥ ಮೇಲೇರಿದ. ವೀರನೂ ರಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದಂತಹ ಆ ಅವಂತಿ ರಾಜಕುಮಾರರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರಥದ ಮೇಲೆ ಯುಧಾಮನ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ರಭಸದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಂಬುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯನ್ನ ಮೆರೆಸಿ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದವು. ಆಗ ಯುಧಾಮನ್ಯು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ವಿಂದಾನುವಿಂದರ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವರ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕಡಿದ. ಸಾರಥಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದೊಡನೆ
ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ್ವು. ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞಸೇನ ಕುಮಾರನಾದಂತಹ ಯುಧಾಮನ್ಯು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆಗಲೇ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು ರಾಕ್ಷಸ ಪುತ್ರನೂ ಆದಂತಹ ಹಿಡಿಂಬಾ ಪುತ್ರ ಘಟೋತ್ಕಚ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಧ್ವಜ ಸಹಿತವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಗದತ್ತನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ದೇಶದ ಅರಸ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಮೇಲೇರಿ ಹಿಂದೆ ತಾರಕಾಸುರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವ ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೋ ಭಗದತ್ತನಿಗೋ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನು ಅಸುರರನ್ನ ಓಡಿಸಿದಂತೆ ಭಗದತ್ತನು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದಟ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಭಗದತ್ತನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಯಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಶಬ್ದ ತೋರಿತು. ಆಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಮೇಘವು ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನ ವರ್ಷ ಧಾರೆಯಿಂದ ಕವಿಯುವಂತೆ ಆ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಗದತ್ತನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಭಗದತ್ತನು ಆ ಅಂಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಭೀಮೋತ್ತರನನ್ನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ರಾಕ್ಷಸೋತ್ತಮನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕದಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ತಿರುಗಿ ಆ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷದ ಅರಸ ಕೋಪದಿಂದ 14 ತೋಮರಾಯುಧನ್ನ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಘಟೋತ್ಕಚ ಅವುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 70 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಭಗದತ್ತ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಆತನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದ. ಕುದುರೆಗಳು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಆ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ದೇಶದ ಅರಸನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗದಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದ. ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ಬರುವ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧವನ್ನ ಭಗದತ್ತನು 3 ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಡಹಿದ. ಆ ಆಯುಧ ನಷ್ಟನಾದದನ್ನು ಕಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚ ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸುರೋತ್ತಮನಾದ ನಮುಚಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿದ. ಹೇ ರಾಜ, ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶೌರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮದ್ರ ದೇಶ ರಾಜನಾದ ಶಲ್ಯ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ. ಸಹದೇವನಾದ್ರು ತನ್ನೊಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕಂಡು ಮೇಘವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ತಡೆದ. ಹಾಗೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು ಶಲ್ಯನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡನೇ ಹೊರತು ಕೋಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಾಯಿಯಾದ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ನೆನಪಿನಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶಲ್ಯನು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಕುಲನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಒಂದಮ್ಮಿನಿಂದ ಆತನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಕುಲನು ಅವನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ನಕುಲನು ಹೊಡೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡಿ ಆ ನಕುಲನ ರಥದ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ 4 ಉತ್ತಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಆಗ ನಕುಲ ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಸಹದೇವನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿದ. ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ಆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರೊಬ್ಬರು ಶೂರ ಸಹೋದರರು ದೃಢವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆದು 1 ಕ್ಷಣಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಮದ್ರರಾಜನ ರಥವನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕವಿಯಲ್ಪಟ್ಟಲು ಶಲ್ಯನು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ಶಸ್ತ್ರ ವರ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ವೀರನಾದ ಸಹದೇವ ಕೋಪದಿಂದ 1 ಬಾಣವನ್ನ ಮದ್ರರಾಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಗರುಡ ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಆ ಬಾಣ ಶಲ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಶಲ್ಯ ರಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮೂರ್ಛಿತನಾದ. ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆ ಮದ್ರರಾಜನ ಕಂಡು ಅವನ ಸಾರಥಿ ಆ ರಥದನ್ನ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮದ್ರರಾಜನ ರಥವನ್ನು ಕಂಡು ಧೈರ್ಯಗೆಟ್ಟು ಇದು ಹೀಗಿರ್ಲಾರದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾವನನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಒದುದು ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಸುರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 83ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಾಮ. 84ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ವರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.